A grand welcome once again to our chief guest of the evening and CEO of Bhashyam Educational Institutions, the mastermind behind the CBSE design. Ladies and gentlemen, ఒక్కసారి ఆలోచిద్దాం. మన ఫ్యామిలీ ఇద్దరు ముగ్గురు పిల్లలు, వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్, పేరెంట్స్. ఒక్క ఫ్యామిలీని హ్యాండిల్ చేయడానికి 100 పర్స్పెక్టివ్స్. అమ్మ నాకు శాండ్విచ్ కావాలి, అమ్మ నాకు దోశ కావాలి. I don't like this frock, isn't it? My friend is wearing something really expensive. I want something really expensive this birthday. And abbai, parents, it's very difficult to handle our own selves and our own family and convince our own family members. Imagine Bhashyam Institution, especially with the upcoming robust updates in CBSE curriculum. Can you even imagine the higher ups there, like Honorable Chairman Sir and our esteemed guest of today, CEO Dr. Chaitanya Sir, how much power they need to handle 12 CBSE branches? Do you think is it easy? Not at all. మాస్టర్ మైండ్ ఉంటే సరిపోదండి, కరేజ్ ఉండాలి, నేను ఏదైనా చేయగలను అనిపించే ఆస్పెక్ట్ నాకు ఎప్పుడు CEO సార్లో కనబడుతుంది. అండ్ ఇన్ అవర్ క్లోజెస్ట్ మీటింగ్స్ ఆల్సో, Sir, make sure that the first note starts like this. Are all children okay? అందరూ బాగున్నారా? టీచర్స్ కరెక్ట్ టైంకి తింటున్నారా? కరెక్ట్గా వస్తున్నారా? టీచర్ రాకపోతే మీరు అడుగుతున్నారా? ఆర్ యూ ఆస్కింగ్? ఇఫ్ ద టీచర్స్ ఆర్ సిక్, దట్ ఈస్ ద నేటివిటీ ఆఫ్ ఇండియా. దట్ ఈస్ ద కల్చర్ వీఆర్ రూటెడ్ ఇన్. మా డీన్ మేడం కూడా అంతే. ఐ డోంట్ నో, షీస్ గాట్ దట్ రేరెస్ట్ టాలెంట్ టు మేక్ ఎవ్రీబడి కంఫర్టబుల్. At the same time, try to bring in the best even if they cannot. That is our dean ma'am. ఎప్పుడు స్మైల్ చేస్తూ ఉంటారు కానీ పని జరిగిపోతుంది. So, with utmost pride, we are sure that we are keeping up that spirit, sir, the cordial relation and that spirit and the vision that you are carrying for all of us. And your vision, your CBSE vision is the reason that all the children are shining here today with lots of confidence, creativity and charisma. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the chief guest of the evening, Dr. Chaitanya sir. Please come onto the stage, sir. This is the moment we are waiting for. I request our esteemed guest, chief guest of today's night, our beloved, deeply respected CEO Dr. Chaitanya sir, to address. A pleasant good evening to one and all. I am so much delighted to participate in today's annual day celebrations. Thank you so much for everyone. On behalf of Ramkrishna Garu, entire Bhashyam family, and Dean Archana ma'am, Principal Harsha ma'am, Ramya ma'am, I extend my gratitude to all the parents for giving such a wonderful support for all these days. Thank you so much from bottom of my heart for choosing this organization and giving such a wonderful support and spreading a very positive name in the market. Because of you guys only we are here. Thank you so much. And to be frank, in this kind of annual day celebrations, any CEO's task will be very simple. Any school CEO task will be very simple. It's nothing but Swaradabba, పరడబ్బా, పరస్పర డబ్బా. అంటే నేను మీ అందరి గురించి మీరు చాలా మంచి వాళ్ళు, మీరు చాలా గొప్ప వాళ్ళు అని చెప్పి ఈ స్టేజ్ దగ్గర నుంచి నేను మిమ్మల్ని పొగడాలి. మేము ఇంత చేసాం, మేము అంత చేసాం అని చెప్పి మేము సెల్ఫ్ డబ్బా కొట్టేసుకొని మీ అందరి చేత మేము మంచి వాళ్ళని చెప్పి అనిపించుకొని ఇక్కడి నుంచి మేము వెళ్ళిపోవాలి. దిస్ ఈజ్ ద రెగ్యులర్ టాస్క్ ఆఫ్ ఎనీ స్కూల్ CEO. బట్ ఐఎమ్ గ్లాడ్, టచ్ వుడ్, అలాంటి సిచ్యువేషన్ మాకు ఎప్పుడూ కలగలేదండి, వచ్చే సిచ్యువేషన్ మాకు రాలేదు. బికాస్ ఆఫ్ యూ గైస్. మీరందరూ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వటం వల్ల వీఆర్ బ్లెస్డ్ విత్ గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ అడ్మిషన్స్ ఇయర్ బై ఇయర్, అండ్ ఇయర్ బై ఇయర్ వీఆర్ గ్రోయింగ్. 32 years బ్యాక్ 186 స్టూడెంట్స్తో స్టార్ట్ అయిన ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఈరోజు 1,86,000 చిల్డ్రన్ ఈ ఆర్గనైజేషన్లో దే పర్సూయింగ్ యువర్ ఎడ్యుకేషన్. ఇట్స్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ ద పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ విచ్ యూ గైస్ ఆర్ స్ప్రెడ్డింగ్ డే బై డే. అండ్ టచ్ వుడ్, మీ అందరూ మంచి మౌత్ పబ్లిసిటీతో పాజిటివ్గా చెప్తున్నారు కాబట్టి వీ నెవర్ టచ్డ్ ఎనీ డోర్ స్టెప్
and we never displayed any hoardings in the area, in the market. అవన్నీ ఏమీ చేయకుండానే మీ అందరి యొక్క బ్లెస్సింగ్స్తో మాకు అడ్మిషన్స్ వస్తూ ఉన్నాయి. దానికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి. సరే, యాన్యువల్ డేకి నన్ను పిలిచారు, మరి నేను కూడా ఏదన్నా మాట్లాడాలి. ఎక్కువ మంది గెస్టులు పిలిస్తే మీకు బోర్ కొట్టిద్దని చెప్పి నన్నే గెస్ట్కి ఎక్కిచ్చేశారండి వీళ్ళు. ఎందుకంటే ఐ నో యూ గైస్ ఆర్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ టు సీ యువర్ కిడ్స్ పర్ఫార్మెన్సెస్. ఎక్కువ మంది గెస్టులు వస్తే ఆ స్పీచ్లతో మిమ్మల్ని బోర్ కొట్టించేసి ఇబ్బంది పెడతారేమని చెప్పి నేను ఈ స్కూల్ ఎంప్లాయీనే, నన్ను పద్దాగా చీఫ్ గెస్ట్ అని చెప్పి స్టేజ్ ఎక్కి చేసి నాకు ఒక మైక్ ఇచ్చారు. బట్ నేను టీచర్నే కాబట్టి మా ఫ్లో మాకుంటుంది. మీరు విన్నా వినకపోయినా మేము చెప్పాల్సింది మేము చెప్తాం. ఎందుకంటే మీరు పీటీఎంస్కి సరిగ్గా రావట్లేదు కదా. ఈరోజు మీరు ఎక్కడికి తప్పించుకోలేరు, ఎందుకంటే మీ కిడ్స్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఇంకా ఉన్నాయి కాబట్టి. ఇంకెవరన్నా వెళ్దాం అనుకుంటే గేట్స్ క్లోజ్ చేయండి, రైట్? సో ఈ పీపుల్ ఆర్ సపోజ్ టు కమ్ టు పీటీఎంస్ అండి. పీటీఎంస్ రాకపోతే ఇలా చల్లో కూర్చోబెట్టి మేము కూడా పనిష్మెంట్ ఇస్తుంటామండి. యూ కెన్ కన్సిడర్ దిస్ వన్ యాజ్ ఎ పనిష్మెంట్, రైట్? సరే, I just want to tell a small incident which was happened years ago. అదేంటంటే స్టాన్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీలో ఒక 4 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారండి. ఈ 4 స్టూడెంట్స్ దే ఆర్ హైలీ మెరిటోరియస్ స్టూడెంట్స్, బట్ దే ఆర్ నాట్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు పే దేర్ కాలేజ్ ఫీ. సరే, వాళ్ళకు ఒక మంచి ఐడియా వచ్చింది. వై కాంట్ వీ డూ ఎ మ్యూజిక్ కాన్సర్ట్? ఈ మ్యూజిక్ కాన్సర్ట్ చేసి దీనిలో నుంచి మనీ ఏదన్నా మనం మిగిల్చుకొని ఆ మిగిలిన మనీతో వీ కెన్ పే అవర్ కాలేజ్ ఫీజు కదా అని ఒక ఐడియా వాళ్ళకు వచ్చింది. వచ్చిన వెంటనే వీళ్ళు ఏం చేశారు అంటే, ఆ డేస్లో ఫేమస్ మ్యూజిషియన్ ఎవరున్నారు అని చెప్పి వాళ్ళు చూసుకొని పెరిడెస్కీ అని చెప్పి ఒక ఫేమస్ మ్యూజిషియన్ దగ్గరికి వీళ్ళు అప్రోచ్ అవ్వడం జరిగింది. ఇట్లా మా కాలేజీలో మేము ఒక ఫండ్ రైజింగ్ ఈవెంట్ చేయబోతున్నాం, మీరు మా కాలేజీకి రావాలి అని వీళ్ళు అడిగిన వెంటనే ఆ పెరిడెస్కీ గారు ఓకే అని చెప్పి నేను $2,000 ఛార్జ్ చేస్తాను, మీ కాలేజీకి నేను వస్తాను అని ఆయన చెప్పారు. అట్లాగే చెప్పిన ప్రకారం ఆయన వచ్చారు. చాలా గ్రాండ్ మ్యూజిక్ కాన్సర్ట్ జరిగింది, పెద్ద హిట్ అయింది ఆ ప్రోగ్రామ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఈ 4 స్టూడెంట్స్ ఒక డల్ ఫేస్ తెలియ ఆయన దగ్గర కూర్చున్నారు. కూర్చొని వీఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ సార్ అన్నారు. దేనికయ్యా, ప్రోగ్రామ్ బాగానే జరిగింది కదా అంటే, అన్ఫార్చునేట్లీ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ ఇన్ఎక్స్పీరియన్స్ వీ కుడెంట్ క్యాలిక్యులేట్ ద అకౌంట్స్, వీ కుడెంట్ క్యాలిక్యులేట్ ద మనీ ప్రాపర్లీ. ఎక్స్పెండిచర్స్ మేము సరిగ్గా క్యాలిక్యులేట్ చేయలేకపోయాము. కాబట్టి మేము మీకు ఇవ్వాలనుకున్న $2,000లో మేము ఇప్పుడు $1,600 మాత్రమే ఇప్పుడు ఇవ్వగలము. మిగిలిన $400కి నేను ఒక పోస్ట్ చేయడి చెక్ ఇస్తాను సార్ అని వీళ్ళు చెప్పంగానే పెరిడెస్కీ గారు ఉండి, అసలు మీ దగ్గర మనీ లేనప్పుడు ఇలాంటి ఫండ్ రైజింగ్ ఈవెంట్స్ మీకు ఎందుకు, సోషల్ యాక్టివిటీస్ మీకు ఎందుకు అంటే, సోషల్ యాక్టివిటీ కాదు సార్, ఈ ఈవెంట్ జరిగి దీంట్లో ఏదైనా మనీ సేవ్ చేసుకొని ఆ మనీతో మేము కాలేజ్ ఫీజు కట్టుకున్న ఉద్దేశంతో ఈ ప్రోగ్రామ్ మేము చేయడం జరిగింది అని వీళ్ళు చెప్పంగానే ఆయన దానికి ఇంప్రెస్ అయిపోయి, ఈ మాట మీరు ముందే చెప్పాలి కదా, దట్స్ ఓకే, ఐఎమ్ ఫైన్, ఈ చిన్న ఏజ్లో మీకు ఇంత థాట్ వచ్చినందుకు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అని ఇమ్మీడియట్గా ఆ చెక్ని చించేసి, మీరు నాకేమి ఇవ్వాల్సిన పని లేదు, ఈ గైస్ గో అండ్ పర్స్యూ కంప్లీట్ యువర్ కోర్స్ అని చెప్పి ఆయన అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయారండి. సరే, సీన్ కట్ చేస్తే కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత ఈ పెరిడెస్కీ గారు పోలాండ్కి ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయ్యారు. కంట్రీ ఒక వార్ తర్వాత చాలా బ్యాడ్గా హిట్ అయిపోయింది, బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్లోకి వెళ్ళిపోయింది కంట్రీ. ప్రాపర్ ఫుడ్ లేదు, ప్రాపర్ క్లోత్స్ లేవు. సరే, పెరిడెస్కీ గారు ఏం చేశారంటే యుఎస్ గవర్నమెంట్ని ఒక లెటర్ రాశారు, మా కంట్రీ చాలా బ్యాడ్గా హిట్ అయింది, ప్లీజ్ హెల్ప్ అస్ అని. ఈ లెటర్ చూసిన వెంటనే అప్పుడున్న యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ గారు హార్బర్ట్ అని ఒక ఆయన ఉన్నారు, ఆయన ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళ టీంకి ఇన్ఫార్మ్ చేసి పోలాండ్కి ఒక 150 tons డ్రెస్సెస్ పంపించటం, ఎవ్రీడే 2 lakh పీపుల్కి ఫుడ్ సప్లై చేయండి అని చెప్పటం. అదే కాకుండా రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ ద్వారా ఒక $2 lakh అప్పుడు వాళ్ళలో పంపించి ఆ కంట్రీకి స్టేబుల్ అయ్యేటట్టు చేశారు. దెన్ పెరిడెస్కీ గారు ఒక్కసారి హీ వాజ్ ఇన్ షాక్, అరే ఒక్క లెటర్కి ఇంత బాగా రెస్పాండ్ అయ్యారు ఏంటి అని చెప్పి ఆయన అక్కడి నుంచి బయలుదేరి ఇమీడియట్గా యుఎస్కి వచ్చి ప్రెసిడెంట్ గారిని కలిశారు. చాలా థ్యాంక్స్ అండి, ఒక్క లెటర్కి ఇంత బాగా రెస్పాండ్ అయ్యారు ఏంటి అని చెప్పి ఆయన అడగంగానే, నేనే మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. మీకు గుర్తుందా, కొన్ని ఇయర్స్ బ్యాక్ స్టాన్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీలో ఒక మ్యూజిక్ కాన్సర్ట్ జరిగింది, ఆ మ్యూజిక్ కాన్సర్ట్లో మీరు $400 మీరు చెక్ మీరు చించేశారంటే, అవును నాకు గుర్తుంది అన్నారు. ఆ 4 స్టూడెంట్స్లో నేను కూడా ఒక స్టూడెంట్ని. ఆ రోజు మీరు నాకు హెల్ప్ చేయబట్టి
నేను ఆ కోర్స్ కంప్లీట్ చేసుకొని నేను ఈరోజు యుఎస్ ప్రెసిడెంట్గా ఇక్కడ ఉండటం జరిగింది. ఇదంతా కూడా మీరు నాకు చేసిన అతిపెద్ద హెల్ప్ అండి అని చెప్పి ఆయన చెప్పడం, అలా ఒకరికొక థ్యాంక్స్ చెప్పుకొని అయిపోయింది. ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ మన లైఫ్లో మనం చాలా చూసాం. మనం చిన్నప్పుడు విలేజెస్లో పలానా స్కూల్ కట్టించారు, పలానా కాలేజ్ కట్టించారు, లేదా పలానా టెంపుల్కి ల్యాండ్ డొనేట్ చేశారని చెప్పి ఊర్లో ఉన్న ఒక పెద్ద మనిషి గురించి మనం విన్నాము. దాని తర్వాత డేస్లో ఫ్యామిలీలో ఉన్న ఒక పెద్ద ఆయన గురించి విన్నాం. ఆ ఫ్యామిలీలో ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఆ పెద్ద ఆయన వచ్చేసి ఆ ఫ్యామిలీ మొత్తాన్ని ఎలా సేవ్ చేసుకుంటారు అనేది మనం విన్నాం. తర్వాత డేస్ పాస్ ఆన్ అయ్యే కొద్దిగా ఏమిటంటే ఇలాంటి మనం వినటం తగ్గిపోతూ ఉంది. అది ఎంత ఘోరం అయిపోయిందంటే సొంత సిబ్లింగ్స్ కూడా ఒకళ్ళకి ఒకళ్ళు హెల్ప్ చేసుకోవటానికి ఇబ్బంది పడే రోజులు ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇఫ్ ద సేమ్ థింగ్ ఈజ్ కంటిన్యూస్, ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఎ బిగ్ ప్రాబ్లం. హెల్పింగ్ అనేది కంపల్సరీగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇన్కల్కులేట్ అయి ఉండాలండి. ఆ హెల్ప్ చేయటం అనేది మీరు మేము అందరం కలిసి, హెల్ప్ ఎలా చేయాలనేది మీరు మేము అందరం కలిసి వాళ్ళకి మంచి మంచి స్టోరీస్ చెప్తూ వాళ్ళకి మనం మోటివేట్ చేస్తూ ఉండాలి. సో మై అపీల్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ, మీ కిడ్స్కి మీరు ఎంత ప్రాపర్టీస్ ఇచ్చారనే పాయింట్ కన్నా వీళ్ళు ఎవరికైనా హెల్ప్ చేస్తున్నారా లేదా వీళ్ళకి ఎవరైనా హెల్ప్ చేసే మనుషులు వీళ్ళు సంపాదించుకున్నా లేదా అనేది ఎప్పటికప్పుడు మీరు చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి, వాళ్ళకి చెప్తూ ఉండాలి. సో అయినో మీ అందరికీ చాలా బోరు కొట్టింది ఈ స్పీచ్. ఎంతమందికి స్పీచ్ బోరు కొట్టిందండి? పెద్దవాడు ఒక పెద్ద కళ్ళు నవ్వి అవును అని అన్నారు. నాకు అర్థమైందమ్మా మీ ఫీలింగ్స్. మీరందరూ ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ జనరేషన్ కదా. ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఏది చెప్పినా 30 seconds 1 minute, ఇంకా కాదంటే నీ మీద మేము జాలి చూపిస్తున్నారు భయ్, ఒక 2 minutes కంప్లీట్ చేయి. ఇట్లా హాఫ్ అన్ అవర్లో 1 hourలో చెప్తే మేము వినలేము. నువ్వు ఇట్లా గేట్లు లాక్ చేసి మా కిడ్స్ పర్ఫార్మెన్సెస్ మధ్యలో స్టాప్ చేసావు కాబట్టి మేము కూర్చొని వింటున్నాం. లేదంటే ఇట్లాంటి స్టోరీలు మేము పొరపాటును కూడా వినాం. ఎందుకంటే ఇదంతా ఇన్స్టాగ్రామ్ జనరేషన్. సరే మీరు విన్నా వినకపోయినా ఇక మా ప్రాబ్లం ఏంటంటే మేము టీచర్స్ కదండి. క్లాస్ రూమ్లో మెరిట్ స్టూడెంట్ ఉంటాడు, యావరేజ్ ఉంటాడు, స్లోనర్ ఉంటాడు. ఒక్కడ విన్నా చాలు మాకు ఆ క్లాస్ మొత్తం మేము చెప్పాల్సిందే. ఇక్కడ మీలో కూడా ఒక్కళ్ళకన్నా నచ్చిందండి స్టోరీ? అమ్మయ్యా, థ్యాంక్స్ అండి. ఐ కుడ్ సీ లాట్ ఆఫ్ మెరిటోరియస్ స్టూడెంట్ అట్ ద బ్యాక్ సైడ్. రైట్, థ్యాంక్ యూ. కొంతమందిగా నాకు నచ్చింది. బట్ ఇక పాయింట్ ఏంటంటే మీకు స్టోరీ నచ్చిద్దా నచ్చదనే పాయింట్. మీరు 30 secondsలో స్టోరీ చెప్పమంటే 1 minute చెప్పమంటే మేము ఎక్కడ చెప్తామండి? మేము ఇంకా అది కాదు. ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ ప్రాబ్లం మీతో కాదండి, మీ కిడ్స్తో కూడా ఇదే ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా టాపిక్ని 40 minutes ఎంతసేపు చెప్పాకు, ఏదన్నా 1 minute 30 seconds 5 minutes. క్లాస్ రూమ్లో టీచింగ్ ఎట్లా చెప్తారండి 5 minutesలో? టాపిక్ మొత్తం ఎలాబొరేట్గా చెప్పాలి కదా. ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడున్న జనరేషన్కి టాలరెన్స్ లెవెల్, పేషెన్స్ లెవెల్స్ పోతా ఉన్నాయి. దానికి కారణం ఏంటి అంటే మొబైల్స్. మీరు మీ మొబైల్స్ని మీ కిడ్స్కి ఇవ్వటం వల్ల వాళ్ళు ఆ షార్ట్ వీడియోస్ చూడటం వల్ల వాళ్ళ యొక్క బ్రెయిన్ మెమరీ పవర్ తగ్గుతూ ఉంది, వాళ్ళ అటెన్షన్ స్పాన్ తగ్గుతూ ఉంది. ఇప్పుడు జనరేషన్కి ఏ స్టూడెంట్కైనా ఉండాల్సింది ఏమిట్రా అంటే అటెన్షన్ స్పాన్. క్లాస్ రూమ్లో ప్రాపర్గా 40 minutes కదలకుండా కూర్చోగలుగుతున్నాడా లేదా, టీచర్ చెప్పేది వింటున్నాడా లేదా, దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అవి తగ్గుతూ ఉందండి. దానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే అంటే మేము స్కూల్స్ అయితే మేము మొబైల్స్ ఇవ్వండి, మొబైల్స్ ఇచ్చేది మీరే కదా. కాబట్టి దయచేసి ప్లీజ్ మేక్ ష్యూర్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యువర్ చిల్డ్రన్ ఆర్ డూయింగ్ ఎట్ హోమ్. వాళ్ళు ఏం వాచ్ చేస్తున్నారు. షార్ట్ వీడియోస్ వాచ్ చేస్తుంటే ఇమ్మీడియట్గా దాన్ని మీరు స్టాప్ చేయకపోతే చాలా చాలా కష్టం అండి. ఎందుకంటే ప్రతి టాపిక్ని 5 minutes 1 minuteలో డ్యాన్స్ వేసుకుంటూ చేయాలంటే టీచర్లు మా వల్ల కాదండి. రైట్. సో దయచేసి ఇట్స్ ఎ రిక్వెస్ట్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఆల్ ద టీచర్స్, ప్లీజ్ డూ పుట్ ఎ స్పెషల్ అబ్జర్వేషన్ ఆన్ యువర్ చిల్డ్రన్ అండ్ మేక్ షూర్ వాట్ దే ఆర్ వాచింగ్. అసలు టీవీ వాచ్ చేయొద్దంటే మనల్ని ఇంట్లో నుంచి బయటికి పంపిస్తారు. కాబట్టి ఒకవేళ వాళ్ళు వాచ్ చేసినా ఏం చూస్తున్నారు, మేక్ షూర్ లెట్ దెమ్ వాచ్ ఎ లెందీ ప్రోగ్రామ్స్. ఒక మూవీనో లేకపోతే హాఫ్ అన్ అవర్ 1 hour ప్రోగ్రామ్ని చూడమని చెప్పండి. కానీ దయచేసి మాత్రం షార్ట్ వీడియోస్కి మాత్రం స్టూడెంట్స్ని ఎక్స్పోజ్ చేయొద్దని ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ టీచర్స్ ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే
ఇవాళ రేపట్లో మీరు చదువుకున్న టైంలో నేను చదువుకున్న టైం డేస్ కాదండి. నాలెడ్జ్ ఈజ్ నాట్ ఏ టఫ్ థింగ్, నాలెడ్జ్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ. మన చిన్నప్పుడు కాలేజీలో స్కూల్లో నాలెడ్జ్ ఉన్న పీపుల్ కొంతమందే ఉంటారు, వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మన బతీలాడి ఇన్ఫర్మేషన్ తెచ్చుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం. ఇప్పుడు వాస్ట్ నాలెడ్జ్ అవైలబుల్ ఉంది. ఒక ట్యాప్తో, ఒక చిన్న క్లిక్తో వీ కెన్ గెట్ యాజ్ మచ్ యాజ్ ఇన్ఫర్మేషన్. చాట్ జీపీటీ ఉంది, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉన్నాయి, మనకి ఏది కావాలంటే అది వచ్చేస్తుంది. సో నాలెడ్జ్ని ఎక్వైర్ చేయటం పెద్ద కష్టమైన పని ఏం కాదండి ఇప్పుడు జనరేషన్లో. బట్ ఏం చేయాలి? నాలెడ్జ్తో పాటు మంచి బిహేవియర్ ఉండాలి. మంచి బిహేవియర్ లేదనుకోండి, దెర్ ఆర్ 2 people ఇన్ ద మార్కెట్. ఒకళ్ళు పర్ప్లెక్సిటీ ఓనర్ ఆనంద్ శ్రీనివాస్ గారు. ఆయనకున్న అపారమైన నాలెడ్జ్ని అందరూ అప్రిషియేట్ చేస్తూ వరల్డ్ వైడ్ ఆయన ఇంటర్వ్యూస్ కోసం అందరు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. సేమ్ టైం అంతే ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉన్న పర్సను ఇంకొక అతను కోసం పోలీస్ ఇంట్రాగేషన్ ఎదురు చూస్తూ ఉంది. ఒక అతని కోసం, ఒక నాలెడ్జ్ ఎక్కువ ఉన్న పర్సన్ కోసం ఇంటర్వ్యూ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటే, ఇంకొక సైడ్న అదే నాలెడ్జ్ ఎక్కువ ఉన్న పర్సన్ కోసం ఇంట్రాగేషన్ ఎదురు చూస్తున్నాయి. హీఈస్ నన్ అదర్ దాన్ ఐబొమ్మ రవి గారు. మీరందరూ కూడా ఐబొమ్మల మూవీ చూసే ఉంటారు. పర్ప్లెక్సిటీ ఓనర్కు ఎంత నాలెడ్జ్ ఉందో అంతే ఈక్వల్ నాలెడ్జ్ ఉన్న పర్సన్ ఐబొమ్మ రవి గారు. ఎన్నో కంట్రీస్, ఎంతో మంది సైబర్ క్రైమ్ అఫీషియల్స్ పట్టుకోలేని అతన్ని వాళ్ళ వైఫ్ పట్టించింది. కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి, రైట్? సో నాలెడ్జ్ని ఎంత ప్రాపర్గా వాడుకుంటామనేది ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ అండి. నాలెడ్జ్ని ప్రాపర్గా వాడుకుంటే పర్ప్లెక్సిటీ CEO అవుతారు. నాలెడ్జ్ని ప్రాపర్గా వాడుకోకపోతే ఐబొమ్మ రవి గారు అవుతారు. ఇక్కడ దీని బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉన్నది ఏంట్రా అంటే ఎమోషన్స్, సెంటిమెంట్స్ అండ్ వాల్యూస్. హౌ ద కిడ్స్ ఆర్ బిహేవింగ్, ఏం చేస్తున్నారు కిడ్స్, ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నారు, ఎలా మాట్లాడుతున్నారు. దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ ఎనీ అదర్ థింగ్ ఇన్ దిస్ కరెంట్ సినారియో. దయచేసి జస్ట్ మేక్ ష్యూర్ హౌ యువర్ చిల్డ్రన్ ఆర్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ అదర్ పీపుల్. ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారు, ఎంతవరకు మాట్లాడుతున్నారు, ఏం చేస్తున్నారు అనేది ఎప్పటికప్పుడు ఇంట్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ మీ మీద ఉంది. స్కూల్స్లో నాలెడ్జ్ అండ్ వాళ్ళ యొక్క డిసిప్లిన్ కంట్రోల్ చేయాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ మా మీద ఉంది. మన ఇద్దరం క్లబ్ అయితేనే వీ కెన్ క్రియేట్ గుడ్ స్టూడెంట్స్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఇందాక నేను చెప్పినట్టు టీచర్స్ టాస్క్ చాలా టఫ్ అయిపోయిందండి. ఎందుకంటే మీరు మొబైల్స్ ఇవ్వటం వల్ల, వాళ్ళందరూ ఆ షార్ట్ వీడియోస్ చూడటం వల్ల స్కూల్లో అంతే షార్ట్ లెంత్లో టీచర్స్ని లెసన్ చెప్పమంటే కష్టంగా ఉంది. కాబట్టి దయచేసి అది స్టాప్ చేస్తారని ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఆల్ ద టీచర్స్ ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ యూ. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే గివింగ్ రెస్పెక్ట్ టు ద టీచర్స్ రోజు రోజుకి తగ్గిపోతూ ఉందండి. రోజు రోజుకి టీచర్స్కి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వటం తగ్గిపోతూ ఉంది. పొరపాటున స్కూల్కి ఎవరైనా స్టూడెంట్ లేట్గా వస్తే, ఎందుకు స్కూల్కి లేట్గా వచ్చామని ఎవరన్నా క్వశ్చన్ చేస్తే ఆ పర్సన్ మీద గట్టిగా ఫైట్ చేసిన పీపుల్ని మేము చూస్తూ ఉన్నాం. స్కూల్లో టీచర్స్గా మేము క్వశ్చన్ చేయకపోతే ఆ స్టూడెంట్ని ఎవరు క్వశ్చన్ చేస్తారు? అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ మీరు స్టూడెంట్ ముందే ఆ టీచర్ని కానీ, ఆ పర్సన్ కానీ, ఆ కన్సర్న్ పర్సన్ కానీ మీరు గట్టిగా అరిచేశారు అనుకోండి, ఆ స్టూడెంట్ యొక్క మైండ్లో ఆ పర్సన్ మీద ఎంత బ్యాడ్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. తర్వాత అదే పర్సన్ క్లాస్ రూమ్లో నుంచి టీచింగ్ చేస్తే ఆ స్టూడెంట్స్ వింటారా? పొరపాటు కూడా వినరండి. సో మై అనదర్ అపీల్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్, ఇఫ్ ఎనీథింగ్ గోయింగ్ రాంగ్ ఆర్ ఇఫ్ ఎనీథింగ్ గోస్ రాంగ్, మీ కిడ్స్ లేనప్పుడు, మీ చుట్టుపక్కల స్టూడెంట్స్ ఎవరు లేనప్పుడు దయచేసి కంప్లైంట్ని ఎస్కలేట్ చేయండి. కానీ కిడ్స్ ముందే కనుక మీరు చులకనగా తక్కువగా మాట్లాడితే ఫర్ ష్యూర్ ద చిల్డ్రన్ విల్ నాట్ గివ్ ప్రాపర్ రెస్పెక్ట్ టు ద టీచర్స్. రెస్పెక్టే లేని మనిషి ఏదన్నా చెప్తుంటే ఎవరూ వినరండి. అండ్ మీరు వచ్చి గట్టిగా అరుస్తూ ఉంటే ఈ టీచర్స్ కూడా ఈ కర్మ నాకెందుకు, నేను ఇంత క్వాలిఫికేషన్ ఉండి ఈ కర్మ నాకెందుకు అని ఇయర్ బై ఇయర్ పీపుల్ ఆర్ లీవింగ్ దిస్ ప్రొఫెషన్ విచ్ ఈస్ థ్రెట్ టు ద సొసైటీ. దేన్నైనా రీప్లేస్ చేయొచ్చండి. నో వన్ కెన్ రీప్లేస్ ఎ టీచర్. 4 days హాలిడేస్ వస్తే ఈ స్కూల్స్ ఎప్పుడు రీఓపెన్ చేసి వస్తారా బాబు అనుకొని స్కూల్ రీఓపెన్ అవ్వగానే అమ్మయ్యా
వెళ్ళిపోయారు స్కూల్కి, ప్రశాంతంగా కాసేపు కూర్చోవచ్చు, కాస్త రిలాక్స్ అవ్వచ్చు, బాగా హెడేక్ ఉంది అని అనుకునే పేరెంట్స్ లేకపోలేరు. మీలో ఎంతమంది అనుకున్నారో మీ ఫేస్ ఎక్స్ప్రెషన్లో మాకు తెలిసిపోతుందండి. 4 days హాలిడేస్ తర్వాత స్కూల్ రేపడంగానే ఒక్కసారి ఫేస్లో స్మైల్ వచ్చేస్తూ ఉంది. ఓకే, అంటే 4 days హాలిడేస్ తర్వాత స్కూల్ రీఓపెన్ అయితే బాగుందని మీరు అనుకుంటుంటే, ఇంకా ఈ స్కూల్స్ ఎప్పుడు రీఓపెన్ అవుతాయి, రీఓపెన్ అయితే స్టూడెంట్స్ లోపలికి వస్తారని, నేను సరదాగా వాళ్ళతో టైం స్పెండ్ చేయొచ్చు అని అనుకునే పర్సన్స్ టీచర్స్. అలాంటి టీచర్స్ మార్కెట్లో ఉండాలి. దయచేసి ప్లీజ్ డూ అప్రిషియేట్ అండ్ ఎంకరేజ్ ద టీచర్స్. డే బై డే టీచర్స్ ఈ ప్రొఫెషన్ నుంచి వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు ఎక్కువ అవుతున్నారు. అది మేము చూస్తూ ఉన్నాం. వాళ్ళని కాపాడుకోవడానికి ఎంత కష్టపడాల్సి వస్తుందో బ్యాక్ ఎండ్లో ఉన్న టీంకి మాకు తెలుసు. సో దయచేసి ఇట్స్ ఎ రిక్వెస్ట్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ వన్, ప్లీజ్ డూ టాక్ గ్రేట్ అబౌట్ ద టీచర్స్ అండ్ అప్రిషియేట్ దెమ్. ఎప్పుడైనా కుదిరితే వాళ్ళు కొద్దిగా వాళ్ళు కూడా కొంచెం క్లాప్స్ కొట్టండి. దే ఆల్సో విల్ ఫీల్ హ్యాపీ. ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే ఈ చిన్న క్లాప్ సరిపోవండి. ఎందుకు అంటే టీచర్ అనే వ్యక్తి ఎదురింట్లో ఉండాలి, పక్కింట్లో ఉండాలి, వెనకింట్లో ఉండాలి. మన ఇంట్లో మాత్రం టీచర్ ఉండకూడదు. కావాలంటే మీ మనస్సాక్షి మీరు క్వశ్చన్ చేసుకోండి. మీ కిడ్ ఎవరన్నా వచ్చి డాడ్ ఐ వాంట్ బికమ్ ఏ టీచర్ అన్నారు అనుకోండి, నో 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 యూ షుడ్ బికమ్ ఐఏఎస్ ఆర్ యూ షుడ్ బికమ్ ఏ డాక్టర్, యూ షుడ్ బికమ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అంటారు. కానీ టీచర్ అవుతానని ఎవరన్నా వచ్చి చెప్పారనుకోండి, ఒప్పుకో. అర్థమైందండి? టీచర్ మన ఇంట్లో ఉండకూడదు, పక్కింట్లో ఉండాలి. కానీ అలాంటి టీచర్స్ చెప్పిన ఎడ్యుకేషన్ వల్ల మన కిడ్స్ ఉన్నతమైన పొజిషన్లో సెటిల్ అవ్వాలి. అలాంటప్పుడు వాళ్ళని చాలా అపూర్వమైన పీపుల్, చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి. దట్స్ ఎన్ అపీల్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ గైస్. ప్లీజ్ గివ్ రెస్పెక్ట్ టు ద టీచర్స్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ ఆల్ టీచర్స్. లవ్ యూ ఆల్. You guys are doing a very great job and performances are awesome. And thank you Harsha ma'am and Ramya ma'am, Archana ma'am. Thank you. Thanks for giving such a great support. Thank you so much, sir. That was so meaningful, and thank you very much for taking that responsibility, for voicing out our inner heartfelt words too. Thank you so much. ఒక్క స్పీచ్లో ఎన్ని సత్యాలు చెప్పారు సార్. దట్ ఈస్ ద CEO of Bhashyam Institution, Dr. Chaitanya sir. One big round of applause to sir, please. Thank you so very much. Thank you dear parents for gracing the event, and thank you Chaitanya sir for, it's an honor to have you here today. It's almost 5 years you are in Nagul branch for the annual day celebrations. I just want to tell you few things about sir. Like if you all open the calendar, school calendar, you would find your child, like your child has participated in academics, sports, cultural, whatever the activities we have mentioned. So every child, sir's intention is to a child has to participate in every activity mentioned in the calendar. And one of the toughest challenges of our principals and deans is we have around 10,000 parents, 10,000 into 2 father or mother, 20,000 aside, and our one parent is Chaitanya sir aside. So his child is also in our institution in Manikonda branch. It's not that easy to handle our parent Chaitanya sir, because even how your child should behave at your home, he will guide us. Even if there is a small complaint from a parent on the child's behavior, he will shout at us. So it's not that easy. And I would like to say one thing. Any school, any institution will have 4 pillars. Denkaina 4 pillars, aa naluguru aa rendu nalu stambal antaru. But to sir, he has only 2 pillars. That 2 pillars are 4 pillars. 4 pillars are 16, 16 are 32. Those 2 are students and teachers. If a teacher is ill-treated at school, if she is not treated well, if she is treated with disrespect, the next day we will not be in the chair. And then the same teacher, if she doesn't justify her role as a teacher guiding the students, she will not be in the institution the next day. He doesn't even reply to the teacher if she has any concern. So thank you so much for making the institution student-centric, sir. Thank you. And on the same note, I would like to appreciate Harsha ma'am, Ramya ma'am for your relentless service efforts to the school. And dear parents, thank you all for your constructive feedback. Keep supporting the school. As sir said, keep appreciating, recognize the teachers, keep appreciating them. How many of you are rich here?
Rich. Oh, sorry. Rich is Chaganti Garikapati Rich. అంటే కడుపు నిండా ఫుడ్ తిన్నా డైజెషన్ అవ్వడం, 8 hours ఆఫ్ స్లీప్ ఉండడం, అండ్ దెన్ చిన్న చిన్న వైఫ్ సపోర్టింగ్ హస్బెండ్ ఉండడం, ఒబీడియంట్ చిల్డ్రన్ ఉండడం. థ్యాంక్ యూ. We could see few hands raised. So we are all humans, we have many challenges, and at the same time even our teachers will have, but once they step into the school, they just look at your children's innocent smile on their face. Whatever you say, whatever negative feedback you give, they don't even recall all those. They just look at the children as a mother and treat them as a mom and guide them. So please support them. So once in a while some mistakes happen, but please do understand and support the teachers. As I said, thank you so much. Thank you so much, ma'am. That was so meaningful, and that message had to be told today at this point in time. Thank you once again, our esteemed chief guest of tonight celebration, and our beloved Dr. Chaitanya sir, and also our academic dean of Zone 2, Ms. Archana ma'am. Thank you so very much for gracing the occasion and the wonderful address.